Hi all. So today I would like to discuss a topic is Azure Tricks. So last class அந்த மாதிரி Azure topics பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன் பற்றி இது கொஞ்சம் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி டே டூ பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் டெஃபினெட்லி வில் டேக் as soon as possible. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்ஸ் வந்து எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு ஒரு Azure அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கீங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களோட டே டு லைஃப்பில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரிசோர்ஸ் மேனேஜரு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டா ஜென்ரேட் பண்றது, எப்படி நம்ம வியூ பண்றது, ஓகேங்களா? அதை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு டேக் தீஸ் டாபிக்ஸ் லைக் in Tamil as well as in English. Okay, so these topics which will helpful for your day-to-day administration. Okay, so today I would like to discuss the topics. The topics are filter Azure resources and export the data. Okay, so for example, this is the Azure view. Okay, how can I customize the view and export the data so which will helpful for your day-to-day life? Like if you want to take customized report, okay, you don't want to go to the like queries or any of the special commands scripts to uh, pull out the like extract the reports and to view the your Azure resources. Okay, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு Azure administrator இருக்கீங்க. என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூவை என்னால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் என்னால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அஜூர் வியூ இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நேம் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் நேம் இருக்கு, ரிசோர்ஸ் குரூப் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து ரிசோர்ஸை வியூ பண்ண முடியும். அதுக்கு எதை நம்ம வந்து ஃபில்டரும் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து எந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் ரிப்போர்ட், எனக்கு கஸ்டமைஸ் வியூ நான் பார்க்கணும், அதை நான் ஃபில்டர் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் I can do it using like a custom filter option here. Okay, so there are a lot of options available to filter the resources, customize the resources, generate the reports and view the resources. Okay, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணி வியூ வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கோ டு லைக் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை எப்படி நம்ம கஸ்டமைஸ் ரிப்போர்ட்டாக வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் வியூவை பார்க்கலாம். So first we will discuss about how to customize the report. Okay, so based on my request. Okay, so here you can see virtual machine name, computer name, resource group, status. Okay, so this is the default view. Okay, so somewhat I have customized based on my recommendation, my perspective. Okay, so you can do customize based on your requirement. Okay, so here see this is the default view. Okay, so now I am going to modify the view. So the fields you can see name, computer name, resource group, status, location, but I want additional fields. Okay, how to modify the additional field to view the resources? Also I can save the like view, I can generate and export the data. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபீல்ட்ஸை பார்க்கலாம். ப்ளஸ் நம்மளால வந்து எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டை நம்ம வியூ பண்ணுறது, எப்படி அந்த இந்த வியூவை நம்ம சேவ் பண்ணுறதும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ let me first click the manage view. So here there are multiple options available. So let me click edit. Okay, for example, I want to view the private AP, public AP and additional fields. Okay, let me click add custom. Let me click I want like for example I want public AP, right? Let me first put private AP, then public AP. Public AP. So what are the, see here you can see number of multiple like more number of properties. Okay, so you can add based on your requirement. Okay, for example I want how many disks available, or I want like the location ID, network interfaces. For example I want like the subnet. Okay,
So let me relate the like modify based on my requirement. Let me take to, so virtual network, then private IP address. So virtual network, I put, so under uh, so here you can drag and drop. நம்மளால drag and drop பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் இருக்கு, பிரைவேட் ஏபி இருக்கு. அப்போ எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஏபி வேணும். ஓகேவா, சப்நெட் வேணும். ஸோ லெட் மீ ட்ராக் டு சப்நெட் ஹியர். Virtual network, subnet, private AP, then we'll take private public AP. Clear? Okay. So I want report like computer name, resource group, virtual network, subnet, private AP, public AP. So I can add more properties which I'm looking for. Okay. Even I want like the tag names. For example, I want a tag name. For example, like even you can put the size, VM size. Okay. Let me save it. Okay. So this is my customized view. இது என்னோட customized view. ஓகேங்களா? So you can also save as a customized view. For example, this is a my view. Okay, let me put the name called save as my view. Okay, let me save it. Okay. So this is my customized view. Okay, here I have more options available. Okay, you can switch on to default view. Let me get default view. Okay, so default view has limited options. So my customized view has multiple more option which I customize. Okay, so like this you can add more customization based on your requirement. Okay, also I can filter here. Okay, let me go to filter. For example, I want to know the uh, regions. Okay, so I want to uh, filter based on region. Okay, let me click location. I want to see only East US. Click and apply. Okay. இப்போ எனக்கு வந்து ஈஸ்ட் யூஸ்ல விஏ மட்டும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் எடுத்திருக்கேன். இதை நான் சேவ் இதை நான் வியூ பண்ணலாம். ஆல்சோ வாட் ஐ கேன் எக்ஸ்போர்ட் சிஎஸ்வி. Okay, this is your customized report. Okay, so host name, computer name, resource group name, the status and location, and public IP address. Okay, and resource link. This is additional field. Okay, so like this you can customize and generate a report. Okay, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொரி தேவையில்ல, ஸ்கிரிப்ட் தேவையில்ல. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம வியூ பண்ண முடியும். அது இல்லாம நம்மளால ஃபில்டர் பண்ண முடியும். கஸ்டமைஸ் வியூவும் பார்க்கலாம், நம்மளால வந்து ஃபில்டரும் நம்மளால பண்ண முடியுது. ஓகேவா, சேம் திங் யூ கேன் டூ இட் இன் all resources as well. For example, let me go to all resources. Here I can do customization. Okay, for example, I want to view the resources which are in specific region, East US. Okay, I have 114 resources. Okay, now I can modify the view. Okay, let me modify edit columns. So I can add more properties. For example, I want like resource type. Okay, I want like tags. I want to I need a tags. Okay, so let me click save it. Okay, so now I wanted to filter like
I want to filter specific project from the tag. இப்போ என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேகை பேஸ் பண்ணி என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசோர்ஸை ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் ஃபில்டர், கிளிக் டேக். இந்த டேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஓனர் நேம் இது வந்து டேக் நேமு. இந்த ஓனர் நேம்ல எனக்கு வந்து முகமட் இந்த டேகை மட்டும் நான் ஃபில்டர் பண்றோம். ஓகேவா? ஓனர் யார் முகமதா இருக்காரோ அவரோட டேக். ஓகே, இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபில்டர் த ஓனர் நேம் as a முகமட். ஓகே, let me click apply. So I am getting only the owner name mentioned in the resources. Let me click this resource. See, owner name mentioned as a Muhammad. Okay, same. Let me click this resource. So owner name. Okay, so wherever the owner name is mentioned this region, I am getting. Okay, so இந்த மாதிரி உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் வைக்கிறீங்க. மேனேஜ் எப்படி உங்களோட ஃபில்டர் நீங்க ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, என்ன மாதிரிலாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமைஸ் செலக்ட் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க வந்து ஃபில்டர் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு லைஃப்ல உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கணும். கஸ்டமைஸ் உங்களால வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவை நீங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ணனா நீங்க கமெண்ட்ஸே தேவையில்லாம இங்கே வந்து இந்த மாதிரி நம்மளால வந்து ஃபில்டர் வந்து பண்ண முடியும். பிளஸ் நம்மளால ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து எக்ஸல் எடுக்கணுமா, ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் டு சிஎஸ்வி. ஸோ த ரிப்போர்ட் இஸ் ரெடி. நோ ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு கஸ்டமைஸ் அண்ட் கெட் அ ரிப்போர்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வியூ வந்து பார்த்தோம், எப்படிலாம் வியூ பண்ணுறது, எப்படிலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்கலாம்னா லெட்ஸ் கோ ஆன் கஸ்டம் டேஷ்போர்ட். ஓகே, நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். எனக்கு கஸ்டம் டேஷ்போர்ட் அது இல்லாமல் வந்து என்னோட நான் வந்து ஒரு கஸ்டம் என்ன வந்து ஃபேவரட்ல என்ன சில ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸை ஆட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கோ டு த ஹவு டு கிரியேட் a custom dashboard. Okay, let me click the top left hand side. Okay, here you can see dashboard. So here you can create, okay, based on your requirement. Okay, for example, let me create new dashboard. Click create. Okay, so for example, I want to know the inventory of my Azure resources. So let me click create, select Azure inventory. Let me put Azure inventory. So this dashboard has entire Azure subscriptions. Okay, all of the resources. Okay, across the subscription I have the resources. Okay, I had total 251 resources across my subscriptions. Okay, this is not only for single subscription, across the subscription mean. Let me take to the subscription here. I have 3 subscription. Okay, so across subscription I have total 215 resources. So here, so I have total 8 virtual machines. Okay, so if I click the 8 virtual, if I select the virtual machine, so I will redirect to my virtual machine names here. Let me click detail. I have around 8 virtual machines. If I click the VM machine by family, let me see. These are my VM machines families. Okay, let me click details. Okay, I had total 8 virtual machines. So these are the entire inventory of your Azure resources. I click. So these are only details. Okay, so I have around 1.5 TB of disks. Total I have 1055 GB. Okay, so this is just the inventory. Okay, so like this you can validate or understand your capacity of inventory of your total Azure resources. Okay, so this is one type of Azure inventory. And also if you want like create a more dashboards, so just you have to click create, then you can select.
For example, if you wanted to understand your application, you can click application help. Or if you want to create custom dashboard, you can click custom dashboard. And you can create like all resources. If I click resources, it will pull out the all resources. Okay, so here let me click save. If I click see more, so these are my entire resources across the subscriptions. Okay, so let me click here and go to dashboards. So here you can switch on your preferred dashboard to view your dashboard based on dashboard. இந்த மாதிரி நம்மளால பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்மளால வந்து வியூ பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா, இது ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் லைக் ஃபேவரட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் these many resources, these many resource groups. Okay, but in daily basis I just to go and grab like important resource groups or virtual machines or resources. Okay, how to make them favorite? இப்போ டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஷூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ்லாம் இருக்கு. நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் டெய்லி பேசிஸில். அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது? ஓகேங்களா, வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபேவரட் இங்கே இருக்குது. இப்போ நான் ஃபேவரட்டை கிளிக் பண்ணால் என் ஃபேவரட்டில் இருக்க ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. இதை நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது? ஓகேவா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ கோ டு த ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ். ஓகே, so here, okay, I want to access daily, for example, this AAD or AD concept. Okay, let me click this and add to favorite. That's it. Then same, this is backup. So I regular basis, I need to access the backup. Let me click add to favorites. So same thing, let me go to the virtual machines. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் குரூப்பை வந்து நம்ம ஃபேவரட் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ விர்ச்சுவல் மிஷினை போய் நம்ம ஃபேவரட் பண்ணலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த இதை நான் டெய்லி யூஸ் பண்ண போகிறேன், ESZPC இல்லை, ஓகேவா, இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபேவரட் பண்ணும். கிளிக் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கேயே நம்ம பண்ணலாம். இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் டு ஃபேவரட்ஸ். ஓகேவா, ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட், ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினு, ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ், அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாமா? லெட் மீ கோ டு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ். Let me add on something like, for example, this production. This is a production storage account. Let me put it add to favorites. Okay, that's it, finish. So if I go to the favorites, I see only my regular like favorites objects are resources are available. Okay, just to go and open my resource group, or just to go to view my virtual machines. Okay, so this is the way. So as a Azure administrator, if you wanted to like regular basis, you want to visit your regular resources, you can have this option, would be useful for your day-to-day operations. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஓகேவா, இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து என்ன மாதிரிலாம் ஃபில்டர் பண்ணலாம்? ஓகேங்களா, ஸோ ஹவு டு ஃபில்டர் யுவர் காஸ்ட்? ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த ரிசோர்சஸ், பேஸ்ட் ஆன் சர்வீசஸ். ஓகே, ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கோ டு த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, so let me go to the MSN subscription. This view is regular view. Okay, everybody know this view, cost analysis. Okay, but I am going to show you something different. If you know already, that is fine, but this video for who is looking for like tricks, like these tricks they unaware. Okay, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் தெரியாதோ அவங்களுக்காக தான் இது நான் வந்து இந்த டாபிக் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ click by cost by resources here, right? Click this option, go to the services. Okay, just I want to a service basis. Okay, virtual machine, storage, these kind of services. So here, see, if you click the storage, under storage, okay, this storage alone,
you can see this storage alone around 3000 rupees. Okay, so the next is app service around 1000 rupees. Okay, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசம் டிசம்பர் நீங்க 24 1ஆம் தேதியில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட காஸ்ட். ஓகேங்களா, இங்க ஸ்டோரேஜ் கிளிக் பண்ணா எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ்ல என்னெல்லாம் காஸ்ட் ஆயிருக்கு இங்க பாருங்க. இந்த டிஸ்க் எவ்வளவு போயிருக்கு, இதுல வந்து ஸ்பெசிபிக் டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலையோ நமக்கு வந்து சார்ஜபிள். ஓகேவா, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. என்கிட்ட இவ்வளவு டிஸ்க் இருக்கு, ஸ்னாப்ஷாட் இருக்கு, அப்புறம் பிளாப் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஃபைல்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்புறம் அந்த டிஸ்கோட பேண்ட்வித் இருக்கு. ஓகேங்களா, அவ்வளவு சார்ஜும் நம்ம இங்க வந்து பார்க்க முடியுது. ஓகேவா, அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப விஎம் கிளிக் பண்றேன். விஎம் கிளிக் பண்ணா எனக்கு எந்த சர்வர்லாம் ரன்னிங்ல இருந்ததோ அந்த விஎம் சைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைஸஸ் மட்டும் இங்க காட்டுது. இந்த சைஸஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து சர்வீஸ். ஓகேங்களா, இது வந்து சர்வீஸ், இது வந்து ரிசோர்ஸ் இல்ல, சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸ்ல வந்து எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மந்த்ல, இந்த 4 சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, this month I used only these 4 services. Okay, so that is why I am charging Microsoft charging 96 rupees for this month. Okay, but if you take the storage 3000, either I'm using or not using, Microsoft charging, Azure virtual machines are charging only based on the how much I'm utilizing. ஓகேவா, இங்க பேண்ட்வித் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. பேண்ட்வித்ல நான் எவ்வளவு சார்ஜ் போயிருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்ட்வித்ல என்ன போயிருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு ரூபாய் கூட போல. ஏன்னா நான் அவ்வளவு வந்து டேட்டா வந்து வெளியில போல. ஓகே, டேட்டா வந்து உள்ள வரதுக்கு சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க, வெளியில போறது மட்டும் தான் சார்ஜ். அதான் இங்க சார்ஜ் போட்டிருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த இப்போ பேக்கப் எவ்வளவு போயிருக்கு, பேக்கப் 320 rupees போயிருக்கு. ஓகேவா, இப்போ நம்ம வந்து காஸ்ட் பேஸ், ரிசோர்ஸ் பேஸ், சர்வீஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இதுல வந்து நீங்க வந்து யூ கேன் ஃபில்டர் லைக் லாஸ்ட் 7 days மந்த்லி, கஸ்டம், அண்ட் லாஸ்ட் 30 days யூ கேன் ஃபில்டர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்யர்மென்ட். ஓகேவா, லெட்ஸ் சி லைக் ரிசோர்ஸ் குரூப் பேஸ்ட். ரிசோர்ஸ் குரூப்ல நம்ம எவ்வளவு போயிருக்கு, ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் குரூப்லயும் எனக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ரிசோர்ஸ் குரூப்பை கிளிக் பண்றேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிபிக் ரிசோர்ஸ் குரூப்ல எனக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, 1218. ஹைப்பர் எவ்வளவு போயிருக்கு, இதை கிளிக் பண்ணா இதுக்குள்ள எவ்வளவு போயிருக்கு. see here same this resource group has disk, public AP. So public AP 190 rupees. So monthly charge Indian rupee around 220. So 24 days they charge 190 rupees. Okay, so public AP and disks, either you're using or not using, you will be charged. Okay, but if you see the virtual machines, so 36 based on the consumption, how much I have utilized. Okay, so same for this public AP, how many days I have used, I have been charged. Same for other resources. உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா you can view also, you can download as a report. Okay, if I click download, you can also download as a report, Excel or CSV. இங்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். நம்ம சர்வீஸ்ல போனா அங்கே உங்களால வந்து டவுன்லோட் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அங்க வந்து போய் காஸ்டிங் வந்து பார்த்துக்கலாம். இது வந்து காஸ்ட் USD, இது வந்து காஸ்ட் INR. ஓகேங்களா, ரெண்டு காஸ்ட்டுமே வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, இதுதான் நம்ம வந்து ட்ரிக்ஸ் அண்ட் அஜூர் ட்ரிக்ஸ்ல நம்ம பார்க்குற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து என்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜூர் இன்ஜினியருக்கு, அஜூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ மை மோட்டிவ் இஸ் டு மேக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் Tamil as well as who are willing to learn Azure and which will helpful for the career. Okay, so thanks for watching. Thank you.